नमस्कार ओडिशा। आज हूँ नवेम्बर मास 27 तारिख गुरुवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर डिसेंबर 1 रु भक्तों पई खोलिबो पुरी गुंडीचा मंदिर। पुरीर श्री गुंडीचा मंदिर आसंता डिसेंबर 1 तारिख रु भक्त और श्रद्धालुओं पई खोलिबो। बुधवार पुरी जिलापाल दिव्यज्योति परिड़ा यह सूचना देछंती। प्रशासन पक्षरु श्री गुंडीचा मंदिर निकटरू जबरदखल हटाजिबा सह श्रद्धालुओं दर्शन पई आवश्यक व्यवस्था करा जायछि। पुरी जिलापाल कहिसंती जे प्रभु जगन्नाथ और तांको भाई भौणी बलभद्र और देवी सुभद्रा जन्मस्थान भावे विवेचित यह मंदिर डिसेंबर 1 रु सारा वर्ष पई भक्तों को दर्शन निमंते खोला रहिबो। निकटरे श्री जगन्नाथ मंदिर परिचालना कमिटी बैठक में वर्ष सारा श्री गुंडीचा मंदिर रे दर्शन व्यवस्था पई निष्पत्ति निया जायथिला। पूर्वरु प्राय 6 वर्ष धरि किछि समस्या जोगु वर्ष सारा दर्शन व्यवस्था बंद थिला। रथयात्रा समय रे महाप्रभु और तांको भाई भौणी श्रीमंदिर रथ रे विजय होई गुंडीचा मंदिर को आसंती एवं बाहुड़ा यात्रा पर्यंत एठारे नवदिनात्मक यात्रा रे अवस्थापन करंती। परवर्ती खबर ओडिशा रो अधिक 8 लाख टन धान उठाइबे केंद्र सरकार। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अनुरोध क्रमे भारतीय खाद्य निगम बा एफसीआई ओडिशा रो अतिरिक्त 8 लाख मेट्रिक टन तथा मोट 58 लाख धान किनिबो बोली केंद्र खाउटी व्यापार खाद्य एवं साधारण बंटन मंत्री श्री प्रहलाद जोशी सूचना दैछंती। सेहीपरि रबी फसल पाई एही लक्ष्य को 10 लाख मेट्रिक टन रो वृद्धि करी 11 लाख मेट्रिक टन करिबा पाई निष्पत्ति निया जायछि। एथि पाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी को धन्यवाद जणाइछंती केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। सूचना मुताबक केंद्र मंत्री श्री प्रधान गत अगस्त 4 तारिख रे केंद्र मंत्री श्री जोशी को भेटी ए विषय रे आलोचना करथिले। विशेष भाव में ओडिशा रे खरीफ ऋतु और रबी ऋतु पाई उष्ण चाउल उठाण सह निर्धारित लक्ष्य ठारू अधिक धान संग्रह करिया पई आलोचना करबा सह चिट्ठी देथिले। परवर्ती खबर बात्या सेनेर उपकूल रे माड़ हेबो। ओडिशा समेत 6 राज्य में प्रबल वर्षा अनुमान। उत्तर भारतीय राज्यगुड़िक शीत लहर सहित थंडा बढ़िबारे लागिछि। पार्वत्य अंचल में तुषारपातर प्रभाव समतल अंचल में स्पष्ट भाव में अनुभूत होउछि। एही समय रे बंगोपसागर एक घूर्णिझड़ सृष्टि होइछि। एहा जोगु आगामी किछि घंटा मध्य अंडमान सागर पागरे हठात परिवर्तन होई पारे। भारतीय पाणीपाग विभागर सद्यतम सूचना अनुसार आगामी 2 दिन मध्य सेनियर नामक एक घूर्णिझड़ उपकूल में माड़ हेबार संभावना रही। यह जोगु पवनर बेग घंटा प्रति 40 रु 50 किलोमीटर पर्यंत पहुंची पारे एवं घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षा मध्य होई पारे। परवर्ती खबर आजिर पिला माने ही हेबे समृद्ध ओडिशा और विकसित भारतर निर्माता। मुख्यमंत्री आज मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी भुवनेश्वर स्थित साई इंटरनेशनल स्कूल विज्ञान और प्रजुक्ति महोत्सव साइटेड 2025 रे जोग दैछंती। एही अवसर रे अभिभाषण रखी मुख्यमंत्री कहिसंती जे साई इंटरनेशनल स्कूल पक्षरु साइटेड 2025 कार्यक्रम रे केवल प्राइवेट स्कूल नुहे बरं कटक भुवनेश्वर सरकारी स्कूल पिला माने मध्य भाग नेछंती। जा विज्ञान रे सेमानकर सृजनशील प्रतिभार विकास रे सहायक हेबो। विज्ञान और गवेषणा को प्रोत्साहन देबा पई यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 लाख कोटी टंकार गवेषणा और विकास पांठी गठन करिसेंती। यह आमर गवेषणा क्षेत्र को समृद्ध करिबो एवं आम देशर छात्र छात्री माने गवेषणा क्षेत्र को अधिक आकृष्ट हेबे एवं विज्ञान और प्रजुक्ति रे नुआ उपलब्धि हासिल करि परिबे बोली मुख्यमंत्री कहिसेंती। परवर्ती खबर 4टी प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी। केंद्र कैबिनेट बैठक रे 4टी प्रस्ताव को मंजूरी मिलिछि। 7280 कोटी टंकार प्रकल्प को मंजूरी मिलिछि। पुणे मेट्रो ट्रेन संप्रसारण को मिलिला मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित केंद्र कैबिनेट बैठक में सिंटर विरल पृथ्वी चुंबक निर्माण को प्रोत्साहित करने योजना को अनुमोदन कर। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते जे यह योजना विरल पृथ्वी चुंबक उत्पादन को प्रोत्साहित करिबो। आमर लक्ष्य होछि वार्षिक 6000 मेट्रिक टन अर्थात एमटीपीए क्षमता सृष्टि करिबा। रिपोर्ट अनुसार वैद्युतिक यान महाकाश इलेक्ट्रोनिक्स चिकित्सा उपकरण एवं प्रतिरक्षा भली प्रमुख क्षेत्र गुड़िक विरल पृथ्वी चुंबक व्यवहार करा जाए। परवर्ती खबर निश्चिन्न हेबे बाली माफिया। खनि चोरी रे पड़िबो पूर्णछेद। मंत्री साबड़ हेबे लघु खनिज चोर। निश्चिन्न हेबे बाली माफिया। खनि चोरी रे पड़िबो पूर्णछेद। माफिया को मूल पोष न हेबा जाए सरकार जारी रखिबे एक्शन।
ଆଜି ଏଭଳି ଚରମ ବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା। ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ତହସିଲଦାର, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର, ୟାକୁ ଲୁଟ୍ ହେବାକୁ ସରକାର ଦେବେ ନାହିଁ। ବେତନଟି ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି, ସେଥିପାଇଁ କେସ୍ କରାଯାଇଛି। 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦମନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, SIR ମାମଲା। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବୁଧବାର ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ ବିହାରରେ ଚାଲିଥିବା SIRକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସମସ୍ତ ଆବେଦନ ଉପରେ ଏକ ମିଳିତ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଡିସେମ୍ବର 1 ସୁଦ୍ଧା ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ 1 ଡିସେମ୍ବର 2025 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ SIR ମାମଲାରେ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେରଳ ମାମଲାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଡିସେମ୍ବର 2ରେ ହେବ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଡିସେମ୍ବର 9ରେ ହେବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଜଣେ BLOଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର 1 ସୁଦ୍ଧା ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋମବାର ତାମିଲନାଡୁ SIR ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, SI ସ୍କାମ୍। CBI କୋର୍ଟରେ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ। SI ପରୀକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ ଆବେଦନ ହୋଇଛି। ଲୋକନାଥ ସାହୁ, ତଫିମ୍ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ, ଜବାନ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। 4 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ CBI କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପୋଲିସ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଓ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପିଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ହେବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ପରେ CBIକୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ବର୍ଷା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ବର୍ଷା। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟର। ଏହାସହ 70 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଆଦିବାସୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। IIIT ମଧ୍ୟ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହାସହ ରାଇରଙ୍ଗପୁର କରଞ୍ଜିଆରେ 2ଟି ନୂଆ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ସେହିପରି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ତୀରନ୍ଦାଜୀ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ବିକାଶ ପାଇଁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିଲା ବୈଠକ। ଏକାଧିକ ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କ ସମେତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତ। ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। DPR ପାଇଁ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଓ DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। କଟକ ମଧ୍ୟପାଟଣା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ। ପୁଣି ଥରେ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ପାଇଁ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। କଟକ ମଧ୍ୟପାଟଣା ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜିତୁ ରାଉତ। ଏକ ଏତଲାରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅର୍ପିତା, ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଓ ଦିନେଶଙ୍କ ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜିତୁ ରାଉତ। ତାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ କଳାକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର 3 ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କାରବାର, ଚିକିତ୍ସା ଓ ଘରେ ସେବା ଅବହେଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ସହ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଜିତୁ ରାଉତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ରୋଜଗାର କରିଥିବା ବିପୁଳ ଟଙ୍କା ହେରାଫେରି ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଓ ପୂରା ଟିମ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ ଯୁଗ୍ମ ସାମ୍ବାଦିକ ଆଇନଜୀବୀ ପଦ୍ମାଳୟା ମହାପାତ୍ର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଲା ଶୀତ। ପୁଣି ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଲା ଶୀତ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଚାଦରରେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର।
ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଥଣ୍ଡାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନିଆଁ ପାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉନଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପାର୍କିଂ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ବସ୍ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ମଜା ନେଉଥିବା ରାଜଧାନୀବାସୀ, ତେବେ ଆମେ ନିଇତି ଶୀତଦିନ ଭେଟୁଥିବା କୁହୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି କି ଯେ କାହିଁକି ହୁଏ କୁହୁଡ଼ି, କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କୁହୁଡ଼ି, କୁହୁଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପଛର କାରଣ କ'ଣ ବୋଲି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ତାହାର ସରଳ ଉତ୍ତର। ଶୀତଦିନେ ସାଧାରଣତଃ ପାଗ ଥଣ୍ଡା ରୁହେ, ପରିବେଶ ସେତେଟା ଗରମ ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପାଗ ଥଣ୍ଡା ଥାଏ ସେତେବେଳେ ବାୟୁ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ଆଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବୁନ୍ଦା ଆକାରରେ ପତ୍ରରେ ଜମା ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କାକର ବୋଲି କହିଥାଉ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବାୟୁରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଧୂଆଁ ଆକାରରେ ବାୟୁରେ ଭାସି ବୁଲେ ତାହାକୁ କୁହୁଡ଼ି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହା ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ହୁଏ ତାହାକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ଏନ୍ଆଇଏକୁ ଆଉ ଏକ ସଫଳତା, ଶୋଏବଙ୍କୁ କଲା ଗିରଫ। ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା କାର୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ଏନ୍ଆଇଏକୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଏକ ସଫଳତା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଏନ୍ଆଇଏ ଆଉ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବିସ୍ଫୋରଣ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉମର ଉନ୍ ନବୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଲୁଚି ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ଗିରଫ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ଶୋଏବ, ଯେ ହରିୟାଣା ଫରିଦାବାଦର ଧାଉଜ ଗାଁରେ ବାସିନ୍ଦା। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପୂର୍ବରୁ ଶୋଏବ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉମରକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଶୋଏବ ହେଉଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ପୂର୍ବରୁ ଏନ୍ଆଇଏ ଉମରର ଅନ୍ୟ 6 ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଜଣେ ଏଜେନ୍ସିର ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୋଏବ କେବଳ ଉମରକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇନଥିଲେ, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ପହଞ୍ଚାଇବା, ନିରାପଦ ରାସ୍ତା ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ଖସିଯିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଏବଂ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସର ତଦନ୍ତରୁ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 10 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି $500 ବିଲିୟନ ଛୁଇଁବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା 2036 କନକ୍ଲେଭକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 10 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି $500 ବିଲିୟନ ଛୁଇଁବ। ସରକାର ଓ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ $120 ବିଲିୟନ ରହିଛି। 2036 ସୁଦ୍ଧା $500 ବିଲିୟନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆସନ୍ତା 10 ରୁ 11 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 5 ଗୁଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଶିଳ୍ପ ଓ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇ 84ଟି ଶିଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା 1,64,000 ନିଯୁକ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ସୂଚୀ ଘୋଷଣା। ଫେବୃଆରୀ 15ରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍। ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ସୂଚୀ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖରୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲମ୍ବୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା ସହିତ 2ଟି ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ ଭାରତ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲମ୍ବୋରେ ଖେଳାଯିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ 20ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେବେ। 8ଟି ଟିମ୍ ସୁପର ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେଥିରୁ 4ଟି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ ଯିବେ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ, କହିଲେ ଧନ୍ୟରେ ଆମ ବିଜୁ ପ୍ରେମୀ, ହେଇଗଲ ସବୁ ଭଣ୍ଡ ଅନୁଗାମୀ।
ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ତେରଛା ତୀର ମାରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର। କବିତାରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ଘାଇଲା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କର ଏହି ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ 10 ଲାଇନର ଏକ କବିତା କାହା ପାଇଁ ଲେଖା ହୋଇଛି ଆଉ କାହାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ତ ଆପେ ଆପେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ଅନେକ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଭଣ୍ଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ତାପରେ ପରେ ନୂଆପଡ଼ା ପରାଜୟ ପଛର କାରଣକୁ ନେଇ ବିଜେଡିକୁ ସବୁବେଳେ ସିଧା ନିଶାନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୟୀ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପୁଣି ଥରେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କୁ ଯେବେଠୁ ଦଳ ବିଦା କରିଛି ସେବେଠୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସହ ଶ୍ରୀମୟୀ ଲଗାତାର ତାମିଲ ବାବୁ କଥା ଉଠେଇ ପରୋକ୍ଷରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ। 25 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତରେ ହରାଇଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ନିରାଶ କଲା ଭାରତ, ନିଜ ମାଟିରେ ହାରିଗଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଗୌହାଟୀରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଭାରତକୁ 408 ରନରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତ ବିପକ୍ଷ 2ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚର ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ କୌଣସି ବି ମ୍ୟାଚରେ ଜିତି ପାରିନାହିଁ। ଏହା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ପରାଜୟ। ଏହି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 489 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ସେନୁରନ୍ ମୁଥସାମୀ 109 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ 489 ରନରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତ୍ରିଷ୍ଟନ ଷ୍ଟବ୍ସ ମଧ୍ୟ 49 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଇନିଂସ ବ୍ୟତୀତ କାଇଲ୍ ବେରେନ୍ 45 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ନିରାଶ କଲା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଭାରତ ପାଇଁ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଜାଡେଜା 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଳି ଆସିଥିଲା। ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ କେବଳ 201 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ସେନ୍ୟାର। 4 ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛୁଟି। ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବାତ୍ୟା ସେନ୍ୟାର। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବାତ୍ୟା ସେନ୍ୟାର। ମାଲାକା ସମୁଦ୍ର ସନ୍ଧି ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତୀବ୍ର ଅବପାତ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଉପକୂଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ପିଟି ହେବ ବାତ୍ୟା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ 4 ରାଜ୍ୟକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। IMD Xରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି କି ମାଲାକା ସମୁଦ୍ର ସନ୍ଧି ଗଭୀର ଅବପାତ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ 10 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସେନ୍ୟାର ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆଠାରୁ ପୂର୍ବର 100 କିମି ଦୂରରେ ରହିଛି ସେନ୍ୟାର। ମାଲେସିଆଠାରୁ 600 କିମି ଦୂରରେ ରହିଛି। ଏକାକ୍ରମେ ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ୟେଲୋ ମାର୍କଡ ଲୋ ପ୍ରେସରରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 4 ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ କେରଳ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲାକା ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଗଭୀର ଡିପ୍ରେସନରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 6 ମାସ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ବଦ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର କବାଟ। ଜାଣନ୍ତୁ ପୁଣି କେବେ ଖୋଲିବ। ବନ୍ଦ ହେଲା ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ କବାଟ। 6 ମାସ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଲା ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମର କବାଟ 25 ନଭେମ୍ବର 2026 ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 2:56 ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଶୀତ ଋତୁ ପାଇଁ ଏହାକୁ 6 ମାସ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 6 ମାସ ପାଇଁ ବଦ୍ରିନାଥକୁ ଯୋଶୀ ମଠରେ ପୂଜା କରାଯିବ। ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମର କବାଟ ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ଔପଚାରିକ ଭାବେ 4 ଧାମ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସମାପନ ହୋଇଛି। ତେବେ 12 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଫୁଲରେ ମନ୍ଦିରକୁ ସଜାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ ବେଳେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପିଥିଲା ପରିବେଶ। ହିମାଳୟରେ ଶୀତଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ। ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ତେଣୁ ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମର ଦ୍ୱାର 6 ମାସ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ତେବେ ବଦ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁନଃ ଖୋଲିବାର ତାରିଖ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ।
प्रतिवर्ष एप्रिल मे मासरे भक्तमानक पई द्वार खोलाଯାଏ। परवर्ती खबर पूर्वतन मुख्यमंत्री को सरकारी बासभवन खाली करने सरकार निर्देश। 2 दशंधि धरी सरकारी बासभवन में रहुथिबा पूर्वतन मुख्यमंत्री को बासभवन छाड़ने बीजेपी सरकार निर्देश। बिहार एनडीए सरकार नेतृत्व में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हेबा परे 2 दशंधि धरी सरकारी बासभवन में रहुथिबा पूर्वतन मुख्यमंत्री को बासभवन खाली करने निर्देश दिया जायछि। बिहार पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा लालू यादव को पत्नी राबड़ी देवी 2 दशंधि धरी पाटनार सर्कुलर रोड स्थित 10 नंबर सरकारी बासभवन में रही आसुथिले। गत नवेम्बर 25 रे तांको सरकारी बासभवन खाली करने को नोटिस दिया जायछि, जेउठारे से प्राय 2 दशंधि धरी तांको स्वामी लालू प्रसाद एवं परिवार अन्य सदस्यों सहित रहउछंती। परे तांको कोठा निर्माण विभाग हारिंग रोड स्थित 39 नंबर नूतन सरकारी बंगला दिया जायछि। परवर्ती खबर बंगोपसागरे हेबो शक्तिशाली मिसाइल परीक्षण। 3 दिन जाए उड़ीबनी किछि विमान। 3 दिन बंद रहिबो विमान चलाचल, उड़ीबनी कोनोसी भी विमान। बंगोपसागरे शक्तिशाली मिसाइल परीक्षण करिबो भारत, जहा पूर्व अपेक्षा अधिक भयंकर हेबाकू जाउछि, जेउथिपई समुद्रर किछि अंचल रे सतर्क सूचना बा नोटाम जारी करा जायछि। डिसेंबर 6 रु 8 मध्य रे परीक्षण हेबो बोली आशा करा जाउछि। रिपोर्ट अनुसार जेउ दिन मिसाइल परीक्षण हेबो से दिन प्राय 1480 वर्ग किलोमीटर अंचल को नो फ्लाइंग जोन घोषणा करा जिवो। एही समय सीमा डिसेंबर 6 दिन 12:30 रु आरंभ होई डिसेंबर 8 तारिख दिन 3:30 जाए धार्य करा जायछि। प्रतिरक्षा विशेषज्ञ कहते जे पायलट एवं एयरलाइन विभिन्न रूट को परिवर्तन कर पारंती। सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम अनुसार से माने विमानर दिग बदलाई पारिबे। परवर्ती खबर पुलिस हेफाजत रे हेउथिबा मृत्यु देशर व्यवस्था पई कलंक। पुलिस हेफाजत रे हेउथिबा मृत्यु देशर व्यवस्था पई कलंक। एणिकी देश याको आदौ बरदास्त करिबो नाही। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार ही टिप्पणी देइछंती। एही परिप्रेक्षी रे थाना रे लगा जायतिबा सीसीटीवी संक्रांत रिपोर्ट दाखल करा नजिबाकू नै अदालत उभय केंद्र और राज्य गुडी को तागिद करिसंती। विचारपति विक्रमनाथ व संदीप मेहतांको खंडपीठ डिसेंबर 16 सुधा एही रिपोर्ट दाखल पई निर्देश दिइछंती। रिपोर्ट न देले संपृक्त राज्यर मुख्य सचिव एवं केंद्रीय एजेंसी गुडीकर निर्देशकंकु व्यक्तिगत भावे कोर्ट रे हाजर होई काहेकि विलंब हेउची ताहार जवाब देबाकू पड़िबो। केंद्र सरकार ए नै अद्यावधि काहेकि रिपोर्ट दाखल करिनाहंती बोली अदालत पचारिबारु सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहिसंती हाजत मृत्यु को केही ठीक दर्शाई पारिबे नाही। केंद्र सरकार ए बाबद 3 सप्ताह मध्य सत्यपाठ दाखल करिबे। आमिकस क्यूरी सिद्धार्थ दबे कहिथिले केवल 11 राज्य रिपोर्ट दैछंती, बाकी राज्य और केंद्र सरकार एपर्यंत निर्देश पालन करिनाहंती। परवर्ती खबर रोहित को बड़ दायित्व देले जय साहा। टी20 विश्वकप पई ब्रांड एम्बेसडर हेले रोहित। टीम इंडिया पूर्वतन अधिनायक तथा 2 थर टी20 विश्वकप विजेता रोहित शर्मा को बड़ दायित्व देइछंती आईसीसी अध्यक्ष जय साहा। आईसीसी अध्यक्ष जय साहा रोहित शर्मा को 2026 टी20 विश्वकप पई ब्रांड एम्बेसडर भाबरे घोषणा करिसंती। जय साहा कहिसंती जे एम्बेसडर भूमिका पूर्ण करिया पई रोहित शर्मा ठारो भल व्यक्ति आउ केही होई परिबे नाही। ब्रांड एम्बेसडर भाबरे रोहित शर्मा विश्व स्तर रे टी20 विश्वकप प्रचार करिबारे गुरुत्वपूर्ण अवदान रखिबे। रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर भाबरे घोषणा करी जय शाह कहते भारत एवं श्रीलंका रे अनुष्ठित हेबाकु थिबा टी20 विश्वकप 2026 पई रोहित ब्रांड एम्बेसडर हेबे बोली घोषणा करिबा मो पई एक सम्मानर विषय। एही इवेंट रे 2024 टी20 विश्वकप विजेता अधिनायक रोहित शर्मा ठारो भलो प्रतिनिधित्व आउ केही होई परिबे नाही, जे कि एपर्यंत समस्त 9टी टी20 विश्वकप खेलिचंती। परवर्ती खबर ममता भविष्यवाणी 2029 केंद्र रे बीजेपी क्षमतारू हटिजिबो। आगामी राज्य विधानसभा निर्वाचन रे बीजेपी हारिजिबो एवं से भोटर तालिकार स्वतंत्र संशोधन विरोध रे देशव्यापी यात्रा आरंभ करिवे। पश्चिम बंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार यह कहिसंती 2029 रे केंद्र रे बीजेपी को क्षमतार हटाई दिया बोली ममता भविष्यवाणी करिसंती। ममता कहिसंती जदि से माने मते आघात दियंती मु कोन करि परिबी ताहा देखै देबी। से आहुरी कहिसंती बंगालर साहस अछि या दिल्ली रे क्षमता दखल करि परिबो।
ମମତା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗକୁ ବିଜେପିର ଆୟୋଗ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଏସ୍ଆଇଆର୍କୁ ଭୟ ନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର 24 ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାର ବଙ୍ଗଓରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ବିରୋଧରେ ଏକ ରାଲିକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଅଭିଯାନ ଯୋଗୁଁ 35 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଢଙ୍ଗରେ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, $30କୁ ଖସିବ ଔଷଧିତ ତୈଳ। ଜେପି ମର୍ଗାନ 2027 ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ଔଷଧିତ ତୈଳର ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ମୂଲ୍ୟ $30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜେପି ମର୍ଗାନ ଏଭଳି ଆକଳନ କରିଛି। ଏହା କହିଛି ଯେ ତେଲର ଚାହିଦା ଯେତିକି ନଥିବ ତାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଯୋଗାଣ ହେବ, ଫଳରେ ଅତି କମ୍ ଦାମରେ ସେହି ତେଲ ବିକ୍ରି ହେବ। ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୈଳ ଚାହିଦା ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର ରହିବ। 2025 ଓ 2026ରେ ଚାହିଦାଠାରୁ ଯୋଗାଣ 3 ଗୁଣ ଅଧିକ ରହିବ। 2027 ବେଳକୁ ଯୋଗାଣ କମିବ। ଯେହେତୁ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଦରଦାମକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜ ବଜାର ଅଂଶ ବଜାୟ ରଖିବା ଲାଗି ଯେକୌଣସି ଦାମରେ ତାହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ସେମାନେ ପଛାଇବେ ନାହିଁ। ବଜାରକୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଖଣିଜ ତୈଳ ଆସୁଛି, ଯାହା ଓପେକ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେରିକାରେ ସେଲ୍ ତୈଳର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ୁଛି। ଏଥିସହିତ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଭାକା ମୁଏର୍ତ ତୈଳ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଉଭା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ବିସିସିଆଇ ସ୍ଥିର କରିବ। ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ହାରିବା ପରେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିରୋଧରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ହାରିବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ବୟାନ। କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଭବିଷ୍ୟତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିସିସିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ, ହେଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ସେହି ଲୋକ ଯିଏ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଲା ଆଉ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ କୋଚ୍ ଥିଲା। ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟକୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 408 ରନରେ ହାରିଯାଇଛି, ଯାହାପରେ 25 ବର୍ଷ ପରେ କୌଣସି ଦଳ ଭାରତ ମାଟିରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଜିତିଛି। ତେବେ ଏହି ଲଜ୍ଜାଜନକ ସିରିଜ ପରାଜୟ ପରେ ଭାରତର କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ବଡ଼ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଏବେ ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ 5ଟି ଟେଷ୍ଟ ହାରିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ 66 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ଦଳ 7 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 5ଟି ଟେଷ୍ଟ ହାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିବ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଜୋମାଟୋ ଆଣୁଛି ନୂଆ ଫିଚର। ଅନଲାଇନ୍ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜୋମାଟୋରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୂଆ ଫିଚର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ, ଠିକଣା ଏବଂ ଫୋନ ନମ୍ବର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସହ ସେୟାର କରିପାରିବ ଜୋମାଟୋ। ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଏଥିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନାପସନ୍ଦ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏହି ସୁବିଧା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଏଥିପାଇଁ ଜୋମାଟୋ ନ୍ୟାସନାଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟସ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ଆପ୍ସରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଡାଟା ଲୁଚାଇବାର ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇଥିଲେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଜୋମାଟୋର ପଦକ୍ଷେପରେ 10 ବର୍ଷର ଏହି ଝଗଡ଼ାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଜୋମାଟୋର ଏହି ନୂଆ ଫିଚରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ହିମନ୍ତ, ଆସାମର ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ କେବଳ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗର୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ଏକ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଶର୍ମା ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ସିଧା ଏବଂ ସରଳ ହତ୍ୟା ମାମଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ବାଚସ୍ପତି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦୌମାରୀ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ସମୁଦ୍ରରେ ପହଁରିବା ସମୟରେ ଜୁବିନଙ୍କର ରହସ୍ୟମୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଚତୁର୍ଥ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତ ମହୋତ୍ସବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମୁଁ କିପରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇପାରିବି ଯେ ଜୁବିନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟର ରେକର୍ଡରେ ଏହା ଏକ ହତ୍ୟା ଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ ଗୃହରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି ଯେ ଏହା ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।